So what is a superclass in exception? Throwable. Throwable. So in exception, basically exceptions are two types. What is exceptions? General exceptions. One is error. Error is ante if you get the error, you cannot recoverable. That is fixed, okay? If any error, we cannot do anything. We cannot handle the error. But we can handle the exceptions. Okay? Error intent is generally out of memory error. Stack overflow, infinity loop icharanko, stack overflow error. For that situation, we cannot do anything. If you want to try to handle it also, you cannot do anything. Out of memory. Memory is not there. If you handle it also, it will say same thing, right? Memory is not there. If you release the memory, automatically that will resolve. That is a physical activity, right? So you are doing some execution in your program, but your disk already full. If you are trying to add some file, generally in Windows, you have a 500 GB hard disk is there. It's already full. If you want to add something, what you have to do? If you try many times also, it will give the same error. Disk is full, clean some up or delete some files. Until you delete the file, you cannot resolve the error, right? But exceptions are different. Exceptions we can handle. So the way of handling exception is called exception handling mechanism in Java. Okay? But exceptions are two types. Exceptions also two types. Checked exception, unchecked exceptions. What is the checked exceptions? So the exception, when you write the code, compile time itself, it will give the warnings. So there is a chance to get the exception. Please handle this before running the code. That is checked exception. Checked exceptions are also called compile time exceptions. Okay? Unchecked exceptions means we cannot know at the compile time, but those exceptions will come at runtime. Example we saw yesterday. What is arithmetic exceptions? 0 divided by. Yeah. Next, null pointer exceptions. These are in unchecked exceptions or runtime exceptions. Okay. Checked exceptions are compile time exceptions. Unchecked exceptions are runtime exceptions. Okay. Clear? What is exception now? Exception is a unwanted, unexpected event in the program. It will stop the normal execution of program. Or exception is a abnormal situation of the program. Whatever we expected, that won't be happen if exception is come. If exception is not there, the flow will be normal. But exception is occurred, the flow will be abnormal. We don't know where it will go. It won't execute the further steps. Clear? This is interview question, guys. Definitely they'll ask this architecture, this diagram. What is parent class? What is exception? What is error? Can we recover the exception? Can we handle the error? They will put a lot of questions on this. Any doubt? Interview phase chestara? ఈ టాపిక్ మీద ఇంటర్వ్యూ రెడీ కదా ఫేజ్ చేయడానికి. డెఫినెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది, స్కిప్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి, అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి. ఓకే, క్లియరా? ఫైన్. సో నెక్స్ట్ I'll open Eclipse IDE. So pratidi you can check through the programmatic way whatever I said. So here I have a null pointer exception. Okay, null pointer exception is what type of exception I said? Runtime exception. Okay, but runtime exception superclass enti exception superclass enti throwable. Clear? That's the same thing we discussed here, right? So this is runtime exception. Then exception, the superclass is exception superclass is throwable by default object untadi, right? So error చూద్దాం. ఎర్రర్స్ కూడా ఉంటాయి. There is a what is that authentication? See, exceptions are ending with the exception keyword. Errors are ending with error keyword. Okay, out of memory error. Okay,
So this is out of memory. Okay, this is extending virtual machine error. Okay, this is extending error. Okay, error will extend throwable. Okay, the same thing we can see here, right? So this is out of memory error, JVM error, virtual error. So virtual error is extending error. Error is extending throwable. So this way you can understand the superclass subclasses. What are the superclasses? What are the subclasses and all? Okay. But can we throw the out of memory error? Yes, we can throw it. If you want to throw error, but you cannot. It cannot come to the catch block. Exception we can handle. I say right, but we cannot handle the error. Okay. Let me throw the first of all, we'll discuss this flow yesterday. This is main important. Let me remove this. Okay. So what is exception? Can you tell me? Ikkada ఏం చేస్తున్నాను I is equal 10, J is equal 0. So but నాకు ఈ లైన్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తుంది, రైట్? ఫండమెంటల్లీ ఇట్స్ రాంగ్. 0 కెనాట్ డివైడ్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? ఓకే, నేను కొన్ని అంటే ఇవన్నీ దీని ముందు చెప్తూ వచ్చాను, ట్రై క్యాచెస్ ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు కొత్తగా మీకు తెలుసా? ఓకే, మమతకు మీకు. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే what is the problem with the exception actually? We'll see that. Okay. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? సాయి, ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది? నాకు ఏ లైన్ దగ్గర వస్తుంది? 7th లైన్ దగ్గర ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా? రెండు లైన్స్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ రావాలి. 7th లైన్ దగ్గర ఉంది కదా సార్, ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఈ రెండు లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, రైట్? సో బట్ నేనేమనుకున్నా, యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అనుకున్నాను. బట్ ఏమైంది? 6th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, బిఫోర్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది, రైట్? ఓకే. ఇక్కడ బిఫోర్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, కనిపిస్తుంది మీకు స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ఎక్సెప్షన్. బిఫోర్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఓకే, బట్ 7th లైన్ దగ్గరికి రాగానే ఐ గాట్ ఎర్రర్. అది 7th లైన్ దగ్గరనే వచ్చిందని ఎలా షూర్గా తెలుసు మనకు? ఇక్కడ అది లైన్ నెంబర్ 7 ఇచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చిన దగ్గర. అది ఏం ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చింది? బై 0. దిస్ ఈజ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. కానీ ఈ ఎక్సెప్షన్ టైప్ ఏంటి? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందని ఇట్స్ టెల్లింగ్ అస్. But what is exception? Exception occur avagane ఏమని చెప్పాను? JVM will create one error object. Okay, the error object will contain all the information about error, but that error object we should catch it in the catch block. Otherwise we cannot know what is the error and what is the exception. Okay, to handle that what we have exception వచ్చింది. To handle చేయాలంటే ఏమన్నా ఎలా చేయొచ్చు మనం? There is a 2 ways. One is try catch, another way is throw. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నాకైతే ఏ లైన్స్ దగ్గర అయితే ఎర్రర్ వస్తుందో ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ద ట్రై ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఎక్కడైతే నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనే ఛాన్స్ ఉందనుకో, ఏం చేస్తాను? ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ విత్ ట్రై. సో ఇఫ్ ఎర్రర్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద ట్రై బ్లాక్, that automatically flow will go to the catch block. We have to handle that, right? Here we are providing the exception type. Here we are sure about the exception, what kind of exception we are getting. If you are not sure, we'll take the superclass object exception. Okay, so ikkada em avutundi? I'll get exception at 7th line. So after that execution will go to the catch block. Okay, so inside catch block we are putting all this stuff, but before ఏం చేసాము? ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ అని క్యాచ్ చేయడానికి పెట్టాము. సో we discussed lot of things yesterday. ఒకసారి మీరు ఎస్టర్డే క్లాస్కి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అనుకో, ఇది విల్ టేక్ కదా. సో అది అర్థమవుతుంది మీకు, ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏంటి, ఫైనల్ బ్లాక్ ఏంటి అర్థమవుతుంది. టుడే we will continue today's class. Okay, clear? So this is the one of way, try catch and finally.
ఫైనల్లీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈవెన్ దో ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ అకర్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఫైనల్లీ మీన్స్ ఇట్స్ అ ఫైనల్ బ్లాక్, ఆల్వేస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫైనల్లీ బేసికలీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ సమ్ ఫైల్ దట్ ఫైల్ షుడ్ క్లోజ్, అదర్వైజ్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ ద సిస్టమ్, యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద సిస్టమ్ ఫైల్స్, రైట్? If you are trying to read something from the file in your program, that file is opened, but you are the responsible for to close that file. సో అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ పెడతాము, మనం ఫైనల్ బ్లాక్లో పెడతాం. ఎందుకు? బికాజ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఫైనల్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వీఆర్ 100% ఆన్ దాట్. సో అక్కడ మనం ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఆ కేసులో ఫైనల్ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వీ కెన్ హ్యావ్ ద సింగిల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఆర్ సేమ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్లో డిఫరెంట్ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒకసారి ఎస్టర్డే వీడియో చూడండి. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్, నేను ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్ చూస్తాం ఈరోజు. త్రో అండ్ థ్రోస్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ త్రో, వాట్ ఈస్ థ్రోస్, ఇది మోస్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, ప్రైవేట్ రీసోర్స్ పెడతాను. Okay, so I'll remove this all stuff from here. మెయిన్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్లోనైనా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మస్ట్. ఏ డొమైన్ అయినా తీసేసుకో, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ అ మస్ట్ టాపిక్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయకపోతే తిడతారు జాబ్లో, కనీసం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా రాదా అని. ఓకే, సో కేర్ఫుల్, నేర్చుకోండి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇక్కడ త్రో అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటది? ఇదేనా? సబ్లైమ్, వెరీ సబ్లైమ్, ఎస్. ఈ 3 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్. ఇప్పుడు త్రో అంటే ఏంటి, థ్రోస్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ త్రో? త్రో ఈజ్ ద రిజర్వ్ వర్డ్, కీవర్డ్. ఓకే, ఇట్స్ అ కీవర్డ్. ఈ కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? త్రో అనగా మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? సింపుల్ డెఫినేషన్. త్రో అంటే ఏంటి? యు ఆర్ పాసింగ్ సంథింగ్. ఎక్సెప్షన్ ఇది హ్యాండిల్ చేయదు. ఏం చేస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ రాగానే ఇట్ విల్ త్రో. ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ ఏం చేస్తుంది? ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్. ఓకే, బట్ త్రో ఏం చేస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఇట్ విల్ త్రో ఇట్. ఓకే, లైక్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ఓకే, సో బ్యాట్స్మెన్ ఒక రన్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, యువర్ మిడిల్ ప్లేయర్లో ఉన్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మిడిల్లో ఏంటి, ఫీల్డర్ ఏం చేస్తాడు? బాల్ రాగానే పట్టుకొని అటు కీపర్ కన్నా ఇస్తాడు, ఇటు బౌలర్ కన్నా ఇస్తాడు రన్ అవుట్ చేయడానికి. ఇన్ కేసు వాళ్ళు లేరనుకో అప్పుడు ట్రై చేస్తారు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏం జరుగుతుంది? త్రో చేస్తుంటాడు వాళ్ళకి. ఆ త్రో చేసేసుకుని వాళ్ళు క్యాచ్ చేసి ట్రై చేస్తుంటారు. ఇక్కడ త్రో కీవర్డ్ అది. ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ ఎవరు అంటే అలా జూమ్ చేసుకోలేము. బట్ ట్రై క్యాచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్ని. బట్ ఇక్కడ త్రో ఏం చేస్తుంది? జస్ట్ బాల్ పట్టుకొని త్రో చేసేస్తుంది. జస్ట్ క్యాచ్ చేయాలి, ఒక ఎక్సెప్షన్ రాగానే ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఐ విల్ త్రో ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి నాకు సంబంధం లేదు. బట్ ఈ త్రో చేయాలని అంటే ఆ మెథడ్కు త్రోస్ అనే డిక్లరేషన్ ఉండాలి. నువ్వు త్రో చేస్తున్నావు, బట్ త్రో చేయాలి అని అంటే త్రోస్ అనే కీవర్డ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో ఉండాలి. ఆ త్రోస్ అనే కీవర్డ్ లేకపోతే యూ కెనాట్ త్రో ఇట్. ఓకే, ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకే, ద త్రో ఈజ్ అ కీవర్డ్ టు యూజ్ ఇట్ టు త్రో అన్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే తనంతట తాను కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు త్రో ఇట్ ప్రోగ్రామేటిక్ వేలో, అంటే తనకు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే తీసేస్తుంది. లేదు, సమ్ సిచ్యువేషన్లో యు ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్, ఓకే సమ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ నేను త్రో చేయాలి అనుకుంటే ఐ విల్ త్రో. మన ఆల్రెడీ ఇక్కడ త్రో చేస్తాను చూసావా. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, సర్వీస్ ఐఎంపీఎల్స్ చూస్తుంటే నేను మాన్యువల్గా త్రో చేస్తున్నాను. ఎక్సెప్షన్ అనేది క్లాసెస్ ఉన్నాయి. నేను ఎక్సెప్షన్స్ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను క్లాసెస్. ఓకేనా, ఈ అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఏ టైప్స్? ఇవన్నీ అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్, ఇది పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఈ పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఏ టైపు? నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేశాను?
రన్ టైం. ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? రన్ టైంలో వస్తాయి. ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్స్. మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ చేస్తున్నా, ఈ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ని ఎక్కడ త్రో చేస్తున్నా? సర్వీస్ ఐఎంపీఎల్స్లోకి వెళ్తే విల్ సీ సమ్వేర్ కోర్స్ సర్వీస్ ఐఎంపీఎల్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఇది ఎలా చేశాను. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ఎంటిటీగా కన్వర్ట్ చేసే టైంలో కానీ, డేటాబేస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసే టైంలో కానీ, లేదా ఈ ఫీల్డ్స్ సెట్ చేసే టైంలో కానీ, ఈ సేవ్ చేసే టైంలో కానీ నాకు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చిందనుకో ఇమీడియట్గా క్యాచ్ బ్లాక్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పి, అంతే కదా, మనం అదే చేస్తాం కదా. ఇక్కడ ఏ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చినది ఏం చేస్తుంది? క్యాచ్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది. షూరా? ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ వచ్చినాక నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? ఐఎమ్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎక్సెప్షన్. నేను ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయొద్దు, బట్ ఈ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఎర్రర్ కదా. సర్వీస్ ఐఎంపీఎల్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయదు. ఎక్సెప్షన్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేయాలి? కంట్రోలర్ అని అనుకున్నాను నేను. ఫిక్స్ అయిపోయా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? నువ్వు ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయక జస్ట్ త్రో అన్న, త్రో న్యూ, ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కదా. ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కన్స్ట్రక్టర్లో మెసేజ్ పాస్ చేస్తుంది. ఈ లైన్ క్లియర్ కదా. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్. రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలని చెప్తా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లైన్స్లో యూజ్ చేస్తేనే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కావాలి ఒక క్లాస్కి, ఆబ్జెక్ట్కి, అంతే కదా. అన్నెసరీ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వేస్ట్ ఆఫ్ మెమరీ కదా. అది జేబీఎం వచ్చి క్లీన్ చేసే వరకు అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకో, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఏం చేశాను? సింపుల్గా క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ని త్రో చేస్తున్నా. ఈ త్రో చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ ఏమి ఉండాలి? ఇక్కడ త్రోస్ అనే కీవర్డ్ ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ త్రో అన్నావు, బట్ ఇఫ్ ఇది నేను త్రో చేయకుండా నేను త్రోస్ అనే కీవర్డ్ పెట్టలేదు అనుకో, ఏమవుతుంది? ట్రై క్యాచ్ వచ్చింది, డైరెక్ట్ త్రోస్ రాలేదు. ట్రై క్యాచ్ ఉంది కాబట్టి రావట్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ థ్రోయింగ్ సంథింగ్, త్రోస్ కీవర్డ్స్ మస్ట్ ఉండాలి, లేకపోతే రన్ టైం ఎక్సెప్షన్ వచ్చేస్తుంది. అదంటే ఫర్దర్గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ కాకుండా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. మీరు ఫండమెంటల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏంటంటే, ట్రై పెట్టినప్పుడు క్యాచ్ ఎలా ఉండాలో, ఫైనల్ ఎలా ఉండాలో. ట్రై పెట్టామంటే ట్రై ఇమ్మీడియట్గా క్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ ట్రైకి క్యాచ్కి మధ్యలో నేను వేరే లైన్స్ రాస్తుంటే ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ట్రై పెట్టామంటే ఇమ్మీడియట్గా ట్రై క్లోజ్ అవ్వడంతో మనకి ఏం కావాలి? క్యాచ్ బ్లాక్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూసారు కదా, నాకు ట్రై ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది? సెలెక్ట్ అయింది, చూసారుగా, ఇమ్మీడియట్గా క్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఈ బిట్వీన్ నేను లైన్ రాస్తా అంటే ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ ఏ లైన్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా క్యాచ్ బ్లాక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ట్రై ఉంటే మస్ట్గా క్యాచ్ బ్లాక్ ఉండాలా అంటే ఇట్స్ నాట్ షూర్. యూ కెన్ పుట్ ద ఫైనల్ బ్లాక్ ఆల్సో, బట్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. ఫైనల్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ నేనేమనుకుంటున్నాను? ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్. ఐ వాంట్ టు సెట్ ఓన్లీ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యాచ్ బ్లాక్ మస్ట్గా పెట్టాలి. క్యాచ్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫైనల్ బ్లాక్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా. సో త్రో కీవర్డ్ ఉన్నప్పుడు త్రోస్ అనే ఈ మెథడ్ డిక్లరేషన్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. డైరెక్ట్ ఫైనల్లో తెలియదు. ఫైనల్లో తెలుస్తుంది. ఫైనల్లో యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఫైనల్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎక్సెప్షన్ నాట్ కమ్ ఆల్సో బట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు నేను సంథింగ్ హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దానికోసం క్యాచ్ బ్లాక్ డెడికేటెడ్గా ఉంది. ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. అసలు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఏ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే జేబీఎం ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారని నాకు తెలుసు. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ క్యాచ్ బ్లాక్. ఇట్ విల్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, దట్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ తీసుకుంటుంది, రైట్. బట్ ఫైనల్ బ్లాక్లో నువ్వు క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నావా? జస్ట్ సింప్లీ ఏమి ఇస్తావు మనం? ఫైనల్ బ్లాక్లో ఫైనల్ అని ఇస్తాం. ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఎ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆ ఫైనల్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడే సంథింగ్ నువ్వు కోడ్ను మాడిఫై చేయాలనుకో, ఫైనల్ బ్లాక్లో పెట్టలేవు కదా. ఫైనల్ బ్లాక్లో ఏమవుతుంది? ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ రాంగ్ కోడ్ కదా అది. సినారియో బేస్డ్. ఓకే, ఫర్దర్గా చేస్తూ ఉంటే నీకు ఐడియా వస్తుంది. బిజినెస్లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్ బ్లాక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, క్యాచ్ బ్లాక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు కొంచెం మీకు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ట్రై అన్నప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వస్తేనే క్యాచ్ బ్లాక్లోకి వస్తుంది.
ఫైనల్ బ్లాక్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫైనల్ బ్లాక్ ఎక్కడ యూజ్ చేయరు ఎక్సెప్ట్ ద ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్స్లో చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఫైనల్ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇక్కడ నేను ఫైనల్ బ్లాక్ యూజ్ చేశానా? డిడ్ ఐ యూజ్? ఐ డిడెంట్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ డిడెంట్ యూజ్. బట్ కొన్ని కేసెస్లో యూ మస్ట్ యూజ్ ద ఫైనల్ బ్లాక్, అదర్వైజ్ యూ విల్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్. కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ కాస్ట్లీ హియర్? కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ అని దేని అంటాము? విచ్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ మెమరీ. అంతే కదా. ఇక్కడ కాస్ట్లీ అంటే ఏంటి? కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ మెమరీ, దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్. కానీ మనలాగా డబ్బులు ఎక్కువ వాళ్ళు కాస్ట్లీ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ సో ఇట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ మెమరీ కదా. మెమరీ అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ మెమరీ తీసుకుంటుందో అది కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్, కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ అంటే. యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నట్టు. అన్నెసరీ దాన్ని క్రియేట్ చేసామంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ. అన్లెస్ మన క్లాసెస్ లాగా కాకుండా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే చాలా మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తాయి. డేటా సోర్స్ క్రియేషన్స్ కానీ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ కానీ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసేవి కానీ ఇవన్నీ చాలా కాస్ట్లీ ఆపరేషన్. యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అవి ప్రాపర్గా ఓపెన్ చేసావా, ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేసావా లేదా అని. ఓకే, సో థ్రోస్ is the keyword to use it to throw an exception. Okay, by default all predefined exceptions are created under throw implicity. Identify the JVM. Okay, if we want to throw an exception explicitly, then we have to use the throw keyword kada. Throw exception throw చేయాలంటే you should use the throw keyword. బట్ సమ్ టైమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఏం చేస్తారంటే న్యూ ముందు పెడతారు, త్రో తర్వాత పెడతారు. బట్ త్రో ఫస్ట్ ఉండాలి, తర్వాత ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తావో ఆ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఇదంతా ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ నేను ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ నేను క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను త్రో చేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, వీడికి రాగానే ఇది త్రో చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది? ఈ త్రో రాగానే త్రోస్ ఉంది కదా, ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఈ మెథడ్ ఎక్కడైతే కాల్ అవుతుందో క్రియేట్ కోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడికి పంపించేస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడ కాల్ అవుతుంది? మనకు ఇన్సైడ్ కంట్రోలర్లో కాల్ అవుతుంది. అంతే కదా. క్రియేట్ కోర్స్ అనేది క్రియేట్ కోర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను? క్రియేట్ కోర్స్ ఇదేనా, ఒకటే ఉందా? యాడ్ కోర్స్. ఓకే, ఓవర్ అయిందా కోరు? ఓకే, no, it won't handle that try and catch. Try catch పెట్టలేదా నేను? ఫిల్స్ తీసుకున్నారు. యాక్చువల్గా ట్రై క్యాచ్ పెట్టాను నేను, మీరు తర్వాత వినలేదు. నేను చెప్పాను కూడా ట్రై క్యాచ్ పెట్టాలని నేను చెప్పాను. ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ పెట్టాను, చూసావా? ఇలా పెట్టాలి. ఇఫెల్స్ పెట్టద్దు. ఇఫెల్స్ పెడితే అది ఎక్సెప్షన్ రాగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, అక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకో, యాడ్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నా, నాకు ఎక్సెప్షన్ రాగానే ఏమవుతుంది? ఆ క్రియేట్ స్టూడెంట్ ఎక్కడ కాల్ అయింది? ఇక్కడ కాల్ అయింది కదా. సేమ్ క్రియేట్ కోర్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ క్రియేట్ స్టూడెంట్ కాల్ అయింది, అక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేశా. త్రో చేయగానే ఏమవుతుంది? ఈ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్గా ఈ లైన్లో ట్రైలో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, రాగానే ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది? వీడికి వస్తుంది. వీడికి రాగానే ఏం చేస్తున్నా నేను? యాక్చువల్ డేటా, సక్సెస్ఫుల్ డేటా సెట్ చేయాలి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ టాప్లో క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఎంటైర్ మెథడ్ లోపల అవైలబుల్లో ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ ఉంది, ఇది ట్రైలో క్రియేట్ చేయాలి, క్యాచ్లో క్రియేట్ చేయాలి. నేను పైన ఎందుకు క్రియేట్ చేసా? నాకు ఐ వాంట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ ఆల్సో. ఎక్సెప్షన్ రాగానే ఏం చేస్తున్నా? సక్సెస్ కోడ్ సెట్ చేయట్లే, ఏం చేస్తున్నా? ఎర్రర్ కోడ్ సెట్ చేసి ఫెయిల్ టు క్రియేట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది ట్రై క్యాచ్ హ్యాండిల్. ఇన్ కేసు ట్రై క్యాచ్ పెట్టకుంటే నీకు ఏం జరిగిందో తెలియదు. 500 నువ్వు సెట్ చేయలేదు, స్టూడెంట్ సేవ్ అయ్యాడా లేదో తెలియదు. అది ఇక్కడ రాగానే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఈ లైన్ రాగానే, అంతే కదా. ఈ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడ త్రో చేశాను నేను ఈ మెథడ్లో. ఆ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోకుండా ఒక త్రో అవుతుంది. ఇక్కడికి రాగానే ట్రై క్యాచ్ లేదు, హ్యాండిల్ చేయట్లేము. అదేమవుతుంది? నెక్స్ట్ లైన్లోకి రాదు, అసలు ఇక్కడికి రాదు, ఈ లైన్స్లోకే రాదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ లైన్లో, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా? ఎక్సెప్షన్ రాగానే క్యాచ్లోకి వచ్చి సంథింగ్ సెట్ చేసి ఇది నేను ఫ్రంట్ ఎండ్కి రిటర్న్ చేసేస్తున్నాను. క్లియరా? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్
కోర్ డెవలపర్ చేయాలి, అది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. నీకు జావా అవ్వచ్చు, కోర్ జావా అవ్వచ్చు అని చెప్పుకోవడానికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మస్ట్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ జావా త్రోస్ కీవర్డ్ ఏంటంటే త్రోస్ డిఫరెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఎస్, ఓకే, దట్స్ ఇట్, అంతే. కానీ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ద త్రోస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ దట్ మెథడ్ మే త్రో డ్యూరింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను సర్వీస్ ఐఎంపిఎల్లో, ఇఫ్ యూ సీ ఇయర్, నేను ఒకటే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేశాను. ఇక్కడ వెర్ ఇస్ సర్వీస్ ఐఎంపిఎల్, ఇక్కడ త్రో ఎక్సెప్షన్ అన్నప్పుడు నేను ఒకటే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేశాను. బట్ యూ కెన్ త్రో మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్. ఇక్కడ నీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, ఇలా కామన్ సపరేటెడ్ తోటి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయొచ్చు. ఓకే, జేసన్ పార్స్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్లా 100 ఎక్సెప్షన్స్ త్రో చేయొచ్చు. అంటే ఇందులో ఇక్కడ ఏదైతే త్రో చేస్తున్నావో ఆ ఎక్సెప్షన్ మస్ట్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, క్లియరా? ఎనీ డౌట్? అదేమంటుంది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని చెప్తుంది. ఎక్సెప్షన్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఏమంటుంది ఇది? సో ఎందుకంటే ఇది ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ సూపర్ క్లాస్ కదా. బట్ దాన్ని ముందే పెట్టామనుకోండి, నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఒక బౌల్ మీరు త్రో చేస్తున్నారు, స్మాల్ బౌల్స్, బిగ్, ఇలా డిఫరెంట్ బౌల్స్ వస్తున్నాయి. మీరు ఫస్ట్ పెద్ద ఓల్డ్ ఉన్న బౌల్ పెట్టారనుకో, అక్కడ ఏమవుతుంది? ప్రతి అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్కున్న స్మాల్ బౌల్లోకి వెళ్తాయా? ఛాన్సెస్ లేదు. అదే రీఅరేంజ్ చేశారనుకో, ఫస్ట్ స్మాల్ అంటే స్మాల్ ఓల్ ఉన్న బౌల్, తర్వాత డిఫరెంట్ ఇలా పెట్టుకుంటూ పోయారనుకో, ఫస్ట్ స్మాల్ వచ్చిందనుకో, అదేం చేస్తుంది? అక్కడే అయిపోతుంది. దానికన్నా కొంచెం పెద్దది వస్తే నెక్స్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఫైనల్గా బిగ్ ఓల్డ్లో ఉన్న బాక్స్లోకి పడిపోతాయి బాల్స్ అని. అల్గారిథం అదే కదా. సేమ్ వే ఇక్కడ. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది సూపర్ క్లాస్, నువ్వు ఫస్ట్ ఇది త్రో చేస్తున్నావు అంటే ఇది జేసన్ ఏంటి? ఈ జేసన్ చూస్తుంటే ఇది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? జేసన్ పార్సరే. ఈ జేసన్ పార్సర్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఫైనల్గా ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుండే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ అవన్నీ ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది అని అంటే, నువ్వు ఇక్కడ ఇది పెట్టేయద్దు. ఫస్ట్ జేసన్ పార్స్ పెట్టేసి, ఇప్పుడు ఇదేమంటుంది? జేసన్ పార్స్ ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటుంది? నువ్వు జేసన్ పార్స్ చేసావు కానీ ఇట్ డస్ నాట్ త్రో జేసన్ పార్సర్ ఎక్సెప్షన్ అంటుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ నేను త్రో చేయలేదు. త్రో చేశానా? డిడ్ ఐ త్రో? నో. ఇప్పుడు నేను ఇలా త్రో చేయొచ్చా? ఇవన్నీ జస్ట్ లాజికల్గా ఆలోచించాల్సింది. ఓకే, డిడ్ ఐ త్రో లైక్ దిస్? యూజ్ ఏమైనా ఉందా ఇలా త్రో చేయడం వల్ల? నువ్వు ఆల్రెడీ ఇక్కడ త్రో చేస్తున్నావు, ఎక్కడుండే ఎగ్జిక్యూషన్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. దాని తర్వాత త్రో చేస్తామన్నా యూజ్ ఉందా? లేదు. ఇదే నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి ఇక్కడ త్రో చేయొచ్చా? జేసన్ పార్స్, ఓకే, జేసన్ పార్స్ కాకుండా ఐ త్రో సమ్ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. దానికి సింటాక్స్ ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు. దాని తర్వాత ఇలా త్రో చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ బెటర్. ఇది ఇలా త్రో చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు ఇది కంపైల్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? నేనే త్రో చేసేస్తున్నావు, దాని తర్వాత రిటర్న్ చేస్తున్నావు. యూజ్ ఏమైనా ఉందా? ఇవన్నీ ప్రోగ్రామేటిక్గా ఆలోచించాలి మీరు. ఇలా త్రో అంటున్నారు, ఇది ఈ లైన్ రాగానే త్రో చేసేస్తుంది. మనం ఏమంటున్నాం? త్రో కీవర్డ్ ఏం? ఎక్స్ప్లిసిటీ త్రో చేస్తామని చెప్తాం. అంటే ఆ లైన్కి రాగానే ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనమే త్రో చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక అక్కడ నుండి రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ రిటర్న్. త్రో అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ రిటర్న్, కానీ రిటర్న్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రిటర్న్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, త్రో అనేది ఎక్సెప్షన్ను రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి రాదు అంటుంది. ఇది అన్నెసెసరీ ఇక్కడ అని చెప్పేస్తుంది. అదే మీరు నోట్ ప్యాడ్లో రాశారనుకో, కంపైల్ ఎర్రర్ వస్తాయి ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇంటెలిజెంట్కి కొన్ని కేపబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా, అదేం చేస్తుంది? నువ్వు ఇక్కడ త్రో చేస్తావు, ఇక్కడ పెట్టావు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ బై అని అడుగుతుంది. ఇక్కడికి నేను ఎప్పుడు రాలేను, ఛాన్సే లేదు 100%. నీడికి రాగానే ఇక్కడ త్రో అయిపోతున్నావు, నెక్స్ట్ లైన్ నువ్వు అన్నెసెసరీగా రాసావని చెప్పేస్తుంది. క్లియరా? ఇలాంటి కేసెస్ అన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించాలి. కింద పెట్టినా కూడా యూజ్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏంటి? ఇంకో క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఉంది అనుకో, ఇప్పుడు ఏమైంది?
జేసన్ పార్సల్ చేశాను కదా, ఇక్కడ ఏంటి నల్ పాయింట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడు, ఇప్పుడు ఈ త్రో ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ త్రో చేసినావు, మళ్ళీ ఎందుకు త్రో చేసినావు అని అడుగుతుంది. రేండి ఇక్కడ నుండే వెళ్ళిపో అని చెప్పావు, మళ్ళీ ఇంకో లైన్ పెడితే యూజ్ ఎంటర్ బాబు అని అడుగుతుంది. సింపుల్గా తిడుతుంది అది, స్మైల్ ఇచ్చుకుంటూ. ఓకే, నువ్వు ఏ తప్పు చేసినా ఇమ్మీడియట్గా చెప్తుంది. రే నేను ఇక్కడ వెళ్ళిపోమన్నావు, నువ్వు పిచ్చోడు ఎంటర్ బాబు, మళ్ళీ మళ్ళీ త్రో అంటున్నావు. నేను అక్కడ దాకా పోయే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు, నన్ను ముందే ట్రాఫిక్ పోలీస్ లాగా కంట్రోల్ చేసావు. దాని తర్వాత ఇంకో సిగ్నల్ వస్తుంది, నేను అక్కడే పోలేదు కదా, ఫస్ట్ పోలేను, ఇక్కడ నుండి నేను డైవర్ట్ చేసేసావు. రైట్, నెక్స్ట్ సిగ్నల్కి పోవాలంటే ఏంటి, ఈ సిగ్నల్ అలౌ చేయాలి ఫస్ట్ కదా. కానీ నీకు ఇక్కడ ఏం చేసావు, ఇక్కడ నుండి త్రో చేసావు, నేను ఇక్కడ నుండి డైవర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నా. నెక్స్ట్ సిగ్నల్కి పోగలుగుతున్నా, పోలేను, నా రూట్లో లేదు అది. కాబట్టి ఇది అన్నెసెసరీ, ఇక్కడికి పోయే ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు ఏంటి, 2 ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే, ఇక్కడ నువ్వు సూపర్ క్లాస్ పెట్టావు. సూపర్ క్లాస్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఆల్వేస్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఇక్కడికే వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఇది ఇన్ కేసు ఇదంతా ఇక్కడికి రా, లేదా యు టేక్ 1 more క్యాచ్ బ్లాక్, ఏం చేయి నల్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ ఇస్తుంది అది, అంటే నువ్వేస్తావు ఓన్లీ అప్లికేషన్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడే ఈ బ్లాక్లోకి పో. అంటే ఈ కాకుండా వేరే ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అది ఇన్ కేసు నల్ పాయింటర్ అనుకో వీడికి వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా కాదు, ఇక్కడ కూడా నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్ నేను ఏం చేస్తా, ఎక్సెప్షన్ అని పెడతా, ఎక్సెప్షన్ ఈ అని చెప్పి ఐ కెన్ త్రో ఎక్సెప్షన్ ఇయర్. ఓన్లీ సరే ఎక్సెప్షన్ పెట్టాం కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలంటే ఛాన్స్ లేదు, వీటికి వచ్చినాక కూడా నల్ పాయింట్ త్రో చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ బ్లాక్ కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ త్రో, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా త్రో చేయి, కానీ ఇక్కడ త్రో చేస్తే అది మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ ఇయర్. ఓకే, నేను ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టాను అనుకో, ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది నేను మస్ట్గా అక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇదేం చేస్తుంది, ఇది యాడ్ ఎక్సెప్షన్ టు సిగ్నేచర్ అని ఇమీడియట్గా అడిగేస్తుంది. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి, దీన్ని సిగ్నేచర్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సిగ్నేచర్. నేను అడగానే ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కంపైల్ ఎర్రర్ వచ్చింది, అది సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్ అన్న, అదేం చేస్తుంది, మొత్తం అనేది రిప్లై చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మూడింటిని ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాయి కదా డిఫాల్ట్గా. ఓకే, అదంతా ఇంటెలిజెంట్ ఆ కేపబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. స్టాండర్డ్స్ ఇవేనా ఇప్పుడు మనం ఎక్సెప్షన్స్ 3 or 4 త్రోస్ పైన వాడితే స్టాండర్డ్ కోడింగ్ ఏదైనా క్యాచెస్ మల్టిపుల్ రాసుకుంటారా, లేదా నో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద స్టాండర్డ్ వే. దానికి ఏమని చెప్పాను నేను నిన్న చెప్పాను కదా, ఇలా కాకుండా ఇన్ని మల్టిపుల్ క్యాచెస్ బ్లాక్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేశాను నేను, ఐ టేక్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆర్ అని కీవర్డ్ పెట్టుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, ఒక బాల్ త్రో చేసినప్పుడు హోల్స్ అనేది అది ఆ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఉండాలి. ఫస్టే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టామనుకో అక్కడే ఆగిపోతుంది. అదే ఎందుకంటే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కేపబిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాయి. అన్నీ మన చైల్డ్సే కదా కదా. ఏదైనా ఒక వర్క్ పేరెంట్కి చైల్డ్ ఉన్నారనుకో, ఆ వర్క్ బేస్ని బట్టి పేరెంట్ ఏం చేస్తారు అంటే చైల్డ్స్కి ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ ఫస్ట్ ఏ వర్క్ వచ్చిన పేరెంట్కి ఇచ్చారు, చేసేస్తాడుగా. అంటే అది ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కదా పేరెంట్స్ అంటే. జస్ట్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారో తెలియదు. నేను ఎగ్జాంపుల్ 100 ఇవ్వను. నా బెస్ట్ వే ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది, నేను టేబుల్ మీద ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉన్నాయి, చిన్న బాల్ ఉంది, పెద్ద బాల్. ఇక్కడికి రాగానే ఒక బౌల్స్ పెట్టాను, కిందికి బాల్స్ వెళ్ళిపోయేలాగా. ఓకే, ఒక ఫస్ట్ స్మాల్ హోల్ పెట్టాను, తర్వాత కొంచెం స్మాల్, తర్వాత ఇలా పెట్టుకుంటూ పోయాను. ఓకే, అంటే హోల్ సైజ్ పెంచుకుంటూ పోయాను. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ స్మాల్ బాల్ త్రో చేశాను అనుకో, దానికి ఏది ఈక్వల్ సైజ్లో ఉంటుంది అక్కడే బౌల్లో పడిపోతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్టే పెద్ద బౌల్ పెట్టేసాను అనుకో, వాటికి ఛాన్సెస్ ఉందా, లేదు. అంటే ఫస్ట్ ప్రతిది వచ్చి ఈ బౌల్లోనే పడిపోతుంటుంది, అంతే కదా. సో అలాగనే పేరెంట్ క్లాస్ కూడా మీరు అలానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంతకన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం బెస్ట్. సో ఇలా కాకుండా నేను ఏం వే చెప్పాను, ఇన్ని క్యాచ్ బ్లాక్లు ఎందుకు అని చెప్పి ఐ టేక్ లైక్ దిస్, అంతే కదా. ఆర్ అని పెట్టేసి ఒకటే క్యాచ్ బ్లాక్లో ఇలా, కానీ ఇక్కడ ఇలా పెట్టగానే అది సజెస్ట్ చేస్తుంది ఇమ్మీడియట్గా. ఏముంటుంది, అరే నువ్వు ఎట్లాగో ఎక్సెప్షన్ అంటున్నావు కదా, ఈ రెండు ఎందుకు ఇక ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది కదా, నువ్వు దాన్ని రిప్లై చేసుకో అని చెప్తాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మీరు ఇలా వచ్చారనుకో,
ఫైన్, ఇట్ విల్ టేక్. కానీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసాం కదా, నువ్వు ఇక్కడ రిమూవ్ చేయమని చెప్పేస్తుంది. అది నువ్వు త్రో చేస్తలేవు, ఇది రిమూవ్ చేయవు. చూసావా, ఇక్కడ త్రో తీయగానే ఇమీడియట్గా ఇక్కడ తీసే అంటుంది, లేదా ఇక్కడ త్రో పెట్టి ఇక్కడ పెట్టకపోతే ఇక్కడ పెట్టమని చెప్పేస్తుంది. అందుకనే త్రోకి త్రోస్కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకరు లేకుంటే ఒకరు ఉండరు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అన్నట్టు. ఓకే, నువ్వు త్రో పెట్టావంటే త్రోస్ కంపల్సరీ పెట్టాలి, త్రోస్ పెట్టావంటే త్రో కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్, మరి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అంటున్నాం, బట్ ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది సార్ అని తెలుసుకోవాలంటే ఏమని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నీకు అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా వీడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే కదా, బట్ నాకు పర్టికులర్గా తెలుసుకోవాలి అది ఏ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని బేస్ చేస్తోటి ఇక్కడ నేను ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపించాలంటే ఎలా చేస్తాము. ఇఫ్ ఈ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఈ అనేది ఏ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సమ్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు ఆపరేటర్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఏంటి అది, ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షనా. అయితే ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్తో ఎర్రర్ త్రూ చేయి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ. లేదు ఇఫ్ లేదు ఎల్స్ పెట్టచ్చు కదా, రెండే ఉన్నాయి కదా. లేదు ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టుకుంటా అంటే ఇప్పుడు మీ ఇష్టం, అది మీరు ఎలా పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్. ఎస్, దానికి రిలేటెడ్ ఎక్సెప్షన్ నువ్వు త్రో చేసేసుకో. ఇక్కడ ఏంటి ఎర్రర్ ఎక్కడ్ అని ఇలా ఇచ్చాను కదా, దిస్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఐ గాట్ అర్థమెటిక్ సంథింగ్ అనుకోండి, ఇలా పాస్ చేసినాం. లేదా ఐ గట్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్. ఇలా ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, మనం ఫైనల్గా ఫ్రంట్ ఎండ్కి పంపించేస్తాం. ఓకే, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపించడానికి ఇలా మల్టిపుల్ పెట్టేసుకోవచ్చు. క్లియరా, ట్రై, క్యాచ్, ఫైనలీ, త్రో అండ్ త్రోస్, ఇవే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఈ 5 కీవర్డ్స్ గురించి తెలిస్తే నీకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ గురించి తెలిసినట్టే. కానీ ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ ఏంటంటే హౌ మెనీ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్. జావాలో ఎన్ని ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, నిన్న చూపించాను. ఆల్మోస్ట్ 1000+ ఉన్నాయి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్. నీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ తెలుసు అనుకో, నీ సిచ్యువేషన్కి ఎగ్జాక్ట్ రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఐడితో మీరు గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టేబుల్. అప్పుడు ఏంటి, రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ మీరు త్రో చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ నీకు ఆ రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఎక్సెప్షన్ ఉందనేది నీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ అరే రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఎక్సెప్షన్ ఉంది కదా, ఎస్ ఐ విల్ త్రో దిస్. నీకు తెలియదు అనుకో ఏం చేస్తావు, డైరెక్ట్ ఇలా ఒక ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్స్ ద రన్ టైమ్ ఎక్స్టెండ్. ఓకే, దాన్ని మనం త్రో చేయొచ్చు. ఓకే, అయితే ఎలా త్రో చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, ఇలా చూస్తే ఎక్సెప్షన్ ఎలా త్రో చేయాలి, ఇలా త్రో చేయాలి. ఇది ఏం చేస్తాము, ఈ ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ని పాస్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వీడికి వస్తుంది. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కదా, కన్స్ట్రక్టర్కి సింక్ పాస్ చేసే కదా, మెసేజ్ పాస్ చేసే కదా. అది వచ్చినాక దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, సూపర్ అని అంటున్నది. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, పేరెంట్ క్లాస్. ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ అయితే ఈ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేస్తుంది అనుకో, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఆ మెసేజ్, అప్లికేషన్ ఎక్సెప్షన్కి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసినాక మళ్ళీ ఏమంటున్నా, సూపర్ అంటున్నా. ఈ సూపర్ అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. అంటే ఈ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇక్కడ ఆ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఒక పేరెంట్ అంటే ఒక చైల్డ్ నుండి పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సూపర్ కీవర్డ్ ఇది అడుగుతారు డెఫినెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ సూపర్ కీవర్డ్ అని అడుగుతారు. ఓకే, ఇక్కడ సూపర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాను నేను, జస్ట్ సూపర్ అని చెప్పి మెసేజ్ పాస్ కాగానే ఏమవుతుంది, దీని పేరెంట్ ఇమ్మీడియట్ పేరెంట్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా కాల్ అవుతుంది. ఎలా, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పారామీటర్. అంటే దీనికి స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, స్ట్రింగ్ తీసుకునే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, మరి దీని పేరెంట్ కూడా స్ట్రింగ్ తీసుకునే కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది. అలా ఉంటేనే కాల్ అవుతుంది, లేకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. లేదు ఇక్కడ నేను 1 2 3 పాస్ చేస్తానంటే అది అలో చేయదు, ఎందుకంటే దానికి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లేదాడ. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకునే కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా, లేదు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, తీసేసుకోదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఈ సూపర్ అనగా ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసుకునే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇదేం చేస్తుంది, దీని సూపర్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తుంది. దీని సూపర్ క్లాస్ ఏంటిది, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, అంటే ఎక్సెప్షన్లోకి వచ్చేసింది ఫైనల్గా. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్గా దీని సూపర్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ త్రోబుల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అంటే మన మెసేజ్ వచ్చే దగ్గర నుండి ఫైనల్గా త్రోబుల్ అనే క్లాస్ నుండి నీకు ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది.
ఓకే, ఈ సీరియలైజేషన్ అనేది ఏంటంటే మర్చిపోండి, దీని గురించి మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటి, సీరియలైజబుల్ అంటే ఏంటండి? ఓకే, క్లియరా? క్లియరా? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఏం క్లాసెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు ఆలోచించండి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూద్దాము. ఆల్రెడీ నేను రాసినవి చూపించాను కాబట్టి ఐ ట్రై టు రైట్ సమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇలా ఎక్సెప్షన్ ఒక దగ్గర త్రో చేసి ఒక దగ్గర హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ హియర్. ఓకే, ఒక క్లాస్ తోటి హ్యాండిల్ చేయలేం, వీ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఓకే యా ఐ డూ వన్ థింగ్, ఇక్కడ చేసేసాను, ఇలా కూడా చేయొచ్చు అంట. లెట్ మీ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్. దట్ క్లాస్ ఈజ్ నేమ్ సమ్ డెమో అని తీసేసుకుంటాను. సమ్ ఫాస్ట్ అవే. Exception. Demo. ఓకే, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ లేకుండా క్లాస్ ఇదివరకు కోడ్ రాశారు మీరు, ఏం రాసినారో తెలియదు. నేను రాసిన కాపీ పేస్ట్, అందుకనే నేను ఒకటి పెడితే మీరు ఒకటి మాడిఫై చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అది చూసా, ట్రై క్యాచ్ ఎలా ఎందుకుందో నాకు అర్థం కాలేదు. నేను అక్కడ త్రో చేసిన ట్రై క్యాచ్ పెట్టలేదు. ఫండమెంటల్ తెలుసారనుకో డెఫినెట్గా మీకు ఎలా రాయాలో తెలుస్తుంది. సో కానీ మీరు ఇప్పుడు తప్పు చేసింది మీకు తెలుస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు, ప్యారలల్గా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది. కానీ కోర్స్ అంతా నేర్చుకొని చేస్తా అంటే అప్పటికి ఇది మర్చిపోతారు, అది రాసి వరకు డెఫినెట్గా మర్చిపోతారు, ఛాన్సే లేదు. ప్యారలల్గా రాసినా మీకు వచ్చేది కోర్స్ నేర్చుకుంటూ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ అనే డెమో ఉంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మెథడ్, మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉంది. మెయిన్ మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చెక్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ నేను ఇది స్టాటిక్ మెథడ్, ఇక్కడ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. ఈ మెథడ్ కూడా మస్ట్ ఏమై ఉండాలి, స్టాటిక్ అయ్యే ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్కి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఇది అనగానే నేను ఏం చేస్తుంది, క్రియేట్ ఏ మెథడ్ అని అడుగుతుంది, అది ఏం చేస్తుంది, క్రియేట్ చేసేది. ఓకేనా, నేను టాప్లో పెడుతున్నాను, ఎక్కడైనా పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కిందనే పెట్టాలి. కానీ ఇది ప్రైవేట్ కదా, మెథడ్ నేను ఏం చేస్తా, పబ్లిక్గా మార్చేస్తాను. ఓకే, చెక్ అయిపోయింది. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ మెథడ్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే నాకు ఇంకేం తెలియదు, ఐ వాంట్ టు త్రోస్ ఏంటి, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలనుకుంటున్నాను. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షను ఇక్కడ కోడ్ ఏంటిది, నేను ఎస్టర్డే మనం చూసాం కదా, అదే డీల్ చేయట్లేదు, నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ త్రో చేస్తున్నా. త్రో చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ ఏ కీవర్డ్ ఉండాలి, వీళ్ళకి రాగానే త్రో, రైట్. నెక్స్ట్ ఏముండాలి మమతా, న్యూ, నువ్వు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేస్తున్నావో దాని కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ ఏం త్రో చేస్తున్నా నేను, అర్థమెటిక్, దాని కన్స్ట్రక్టర్. దీంట్లో సమ్ మెసేజ్ పాస్ చేయాలి, అంతే కదా, ఇంత మనం చూసాం కదా సూపర్ క్లాస్కి స్ట్రింగ్ లో చేస్తుందని. ఇక్కడ ఏంటి సమ్ మెథడ్, ఇక్కడ ఏంటి వాట్ ఎవర్, ఇక్కడ నీ మెసేజ్ ఏదన్నా పాస్ చేయొచ్చు, వైకే ఎక్సెప్షన్ అని పాస్ చేస్తున్నా. దిస్ డజంట్ మ్యాటర్, కానీ మీనింగ్ఫుల్గా ఇవ్వాలి, ఇలా ఇవ్వలేం కదా. ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎలా ఇస్తారు జనరల్గా అంటే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్డ్ వైల్ కాలింగ్ ద వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద చెక్ మెథడ్, అంతే కదా. ఈ చెక్ మెథడ్ లోపల ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కదా, టు ఐడెంటిఫై చేయడానికి అలా యూస్ఫుల్ మెసేజ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఏం చేస్తున్నా, అర్థమెటిక్, ఇక్కడ సేమ్ ఈ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్డ్ అని ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇక్కడ సెమికోలను ఎండ్ చేయాలి కదా, సెమికోలన్తో ఎండ్ చేయాలి. జావాలో మస్ట్ ప్రతి లైన్ మీకు ఈచ్ లైన్ అని తెలవాలంటే దానికి అది ఈచ్ ఒకటే లైనా మల్టిపుల్ లైనా తెలవాలంటే జేవిఎంకి ఏంటంటే నేను ఒక టెక్స్ట్ పెట్టాను. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటర్ తెలవాలంటే సెమికోలన్తో ఎండ్ కాగానే అది ఏమవుతుందంటే ఓకే ఇది ఒక లైన్ అని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మల్టిపుల్, ఇక్కడ ఇంకో లైన్ కూడా రాసేసుకోవచ్చు, కానీ అది నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేసినా కూడా అది ఈవెన్ దో ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ న్యూ లైన్. ఓకే, ఎందుకంటే సెమికోలన్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి. ఫైన్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇక్కడికి రాగానే ఇమీడియట్గా త్రో చేసేస్తున్నా. ఇక్కడ త్రో చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ త్రోస్ కీవర్డ్ యాడ్ చేసా. చెప్పాను కదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని, ఇది ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది పెట్టాల్సిందే, ఇది ఉన్నప్పుడు ఇది పెట్టాల్సిందే. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా త్రో కాగానే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడికి రాగానే నేను ఏం చేయాలి, దాన్ని ఖచ్చితంగా ట్రై క్యాచ్ చేయాలి, హ్యాండిల్ చేయాలి. అక్కడ త్రో చేసింది ఎక్కడో ఒక్కడ క్యాచ్ ట్రై చేయాలి కదా, హ్యాండిల్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చేసా,
క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టి హ్యాండిల్ చేస్తున్నా. నాకు వచ్చే ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, నాకు షూర్గా తెలుసు ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ పెట్టలేము మనం. ఇలా పెట్టిన అనుకో నేను తిడతారు, నీకు అసలు ఫండమెంటల్ కూడా తెలియదని ఫీల్ అవుతారు. బేసిక్ థింగ్ నీకు ఇక్కడ తెలుసు ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో. అనవసరంగా నేను పేరెంట్ క్లాసెస్ తీసుకోవడం ఏంటి, ఇది ఇక్కడ వేరే ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఆ మెథడ్ అసలు వేరే ఎక్సెప్షనే రిటర్న్ చేయదు, అలాంటప్పుడు పేరెంట్ ఎందుకు పెడతావు? మీ జస్ట్ సెన్సిబుల్గా ఆలోచించండి. ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ తోటి ఇది వేరే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయడానికి ఛాన్సెసే లేదు. ఇది త్రో చేస్తే ఓన్లీ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రోస్ ఓన్లీ ఏం డిక్లేర్ చేసింది, నేను ఓన్లీ దీన్ని మాత్రమే త్రో చేయగలుగుతా అని చెప్పింది. 100% దీన్నే త్రో చేస్తా, వేరే నాకు ఇక్కడ డిక్లేర్ ఏం చేయలేదు. ఇన్ కేసు మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకో నువ్వు మల్టిపుల్ పెట్టుకో, కానీ ఒక్కటేది ఉంది కదా, ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ఏం చేయాలి, అదే ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి. పేరెంట్ క్లాస్ పెడితే ఇది కాస్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ కదా, పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ కదా, డీల్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడికి రాగానే ఏం చేస్తున్నాను, అక్కడ ఏదైతే వచ్చేసిందో నేను తర్వాత నా బిజినెస్ లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకుంటా. ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, నాకు ఏదైతే ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే చాలు అనుకుంటున్నాను. గెట్ మెసేజ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్లో ఈ మెథడ్ ఇది అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఓకే, మెథడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఒక చెక్ మెథడ్ కాల్ చేసా. చెక్ మెథడ్లో పోగానే ఫస్ట్ లైన్లోనే త్రో చేసేస్తున్నా. త్రో కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ప్లిసిటీగా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయడానికి కదా, అంటే మనకు కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఎక్సెప్షన్ కాదు, మనం ఎక్స్ప్లిసిటీగా త్రో చేయడానికి త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇదివరకు ట్రై క్యాచ్ ఎందుకు, నీకు ఇన్ కేస్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే అది హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఓకే, కానీ త్రో కీవర్డ్ ఏంటి, నువ్వు ఎక్స్ప్లిసిటీగా త్రో చేయడానికి. ఓకే, సమ్ కేసెస్లో మన బిజినెస్ లాజిక్ బేస్ చేసుకొని మనం కూడా ఎర్రర్ త్రో చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అలాంటి టైంలో త్రో కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేశాను, రాగానే ఏం చేస్తా, ఈ లైన్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే ఇది ఇక్కడ త్రో చేసింది, ఇది రాగానే ఇది ఏం చేస్తుంది, త్రో చేయగానే ఈ క్యాచ్ బ్లాక్లోకి వచ్చి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అది అవుతుందా లేదా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తా, సిస్ అవుట్ పెడుతున్నా. ఇక్కడ సిస్ అవుట్ బిఫోర్ చెక్. ఓకే, ఆఫ్టర్. ఓకే, ఈ ఆఫ్టర్ చెక్ వస్తుందా, రాదు కదా, ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ ఏమైంది, బిఫోర్ చెక్ వచ్చింది, అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కదా. ఈ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ నేను ఎక్కడ ఇచ్చాను, సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇది ఇక్కడ మార్చాను అనుకో సేమ్ అదే వస్తుంది. ఈ మెసేజ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను కదా. ఓకే, సేమ్ మెసేజ్ ఆడ వచ్చింది కదా. ఇది క్లాస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ అండర్లైన్ ఇస్తాను. ఓకే, నువ్వు ఇలా ఇచ్చావు అనుకో అండర్లైన్ ఇవ్వదు. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ కదా, జావాకు తెలుసు కదా, అందుకే ఇప్పుడు అండర్లైన్ ఇవ్వదు. క్లియరా, త్రో చేయడం వల్ల దాన్ని ట్రై క్యాచ్లో హ్యాండిల్ చేయాలి. అంటే ఇదేంటి ఇక్కడ, ఇది మన సర్వీస్ మెథడ్, ఇది కంట్రోలర్ అన్నట్టు హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ. కాకపోతే దాన్ని ఏం చేస్తాం, డిఫరెంట్ క్లాసెస్గా సగ్రిగేట్ చేసాం, కానీ ఇక్కడ ఒకటే క్లాస్లో అన్నీ రాసేసాం. క్లియరా, ఎనీ డౌట్? ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చిందా, ఇంకా డౌట్ ఉందా ప్రీతి? ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. లేదా ఓకే, ఇక్కడ త్రోకి త్రోస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది మీకు? త్రోకి త్రోస్కి ఇది మస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. త్రో అంటే ఏంది, త్రో కీవర్డ్ యూజ్డ్ టు త్రో ద ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే ఏంటి, మనం త్రో చేయడం, ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనం త్రో చేస్తున్నాం. ఓకే, త్రోస్ కీవర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ, త్రోస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ ద ఎక్సెప్షన్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయాలి మెథడ్ లెవెల్లో, మెథడ్ సింటాక్స్లో. త్రోస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంట. ఓకే, త్రో కీవర్డ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ థ్రోబుల్ క్లాస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సబ్ క్లాసెస్, అంతే కదా. త్రో కీవర్డ్ ఏంటి, ఇక్కడ త్రో కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, త్రో కీవర్డ్ ఫాలోడ్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్. ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్టే కదా, ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా చేస్తాం, ఇదే కదా, న్యూ అనే కదా. సో ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ త్రోబుల్ ఇస్ పేరెంట్ క్లాస్ కదా. ఇక్కడ నేను త్రోబుల్ కూడా త్రో చేయొచ్చా, త్రోబుల్ ఆల్సో ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, వీ కెన్ త్రో ఇట్. దానికి అది కూడా ఎక్సెప్షన్ క్లాసే కదా, దాన్ని కూడా మనం త్రో చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ త్రోబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏముండాలి, త్రోబుల్ ఉండాలి, పేరెంట్ క్లాస్ కదా. ఓకే, so throw keyword used to followed by an instance of throwable class or
వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ చైల్డ్ క్లాసెస్. దాని చైల్డ్ క్లాసెస్ ఏంటి? థ్రోబుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఏంటి? ఇమిడియట్ చైల్డ్స్ ఏంటి? ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎర్రర్. ఎక్సెప్షన్ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, కంపైల్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఎర్రర్ కి అండ్ అసెషన్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్. ఓకేనా? సో త్రో కీవర్డ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ బాడీ. త్రో కీవర్డ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ బాడీ, అంతే కదా? ఈ డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. త్రో కీవర్డ్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టికల్ చేసావా లేదా, లేకుంటే జస్ట్ ఎగ్జామ్ డెఫినేషన్ చదువుకొని వచ్చావా అని అడుగుతారు. త్రో కీవర్డ్ ఎక్కడ పెడతాం? ఇన్సైడ్ బాడీ లోపల ఉంటుంది, మెథడ్ బాడీ లోపల. బట్ త్రోస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? త్రోస్ కీవర్డ్ యూజ్డ్ విత్ ద మెథడ్ సిగ్నేచర్. త్రోస్ ఎక్కడ ఉంది? విత్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ ఉంది. త్రో ఎక్కడ ఉంది? విత్ బాడీ లోపల ఉంది. We cannot throw multiple exception using throw keyword. And ఇక్కడ we cannot throw అంటే ఒక్క కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ ఇలా కామా పెట్టి త్రో చేయలేం. ఇఫ్ యూ వాంట్ త్రో ఇంకో త్రో రాయాల్సిందే. ఒక్క త్రో తోటి మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ రాయలేం. కానీ ఇక్కడ త్రోస్ తోటి ఏంటి? వీ కెన్ పుట్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ డిక్లరేషన్. అది డిఫరెన్సెస్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో డెఫినెట్గా అడుగుతారు గైస్. ఓకేనా? ఎనీ డౌటా? డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ త్రో కీవర్డ్ యూజ్డ్ టు త్రో ద ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. త్రోస్ కీవర్డ్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. త్రోస్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయడం. నేను డిక్లేర్ అంటారు, దీన్ని త్రో చేయడం అంటారు. ఓకే? బోత్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఓన్లీ. ఓకే? బోత్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఓన్లీ. ఓకే? త్రో కీవర్డ్ ఈజ్ followed by an instance of throwable or its subclasses. But throw keyword is followed by one of more exception classes named separated by commas. త్రోస్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ వస్తాయి, త్రోబుల్ కానీ సబ్ క్లాసెస్ కానీ విత్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్. ఓకే? బట్ త్రో కీవర్డ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ బాడీ. త్రో కీవర్డ్ యూజ్డ్ విత్ ద మెథడ్ సిగ్నేచర్. ఓకే? వీ కెనాట్ త్రో మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ బై యూజింగ్ త్రో కీవర్డ్. ఒకటి 3 కీవర్డ్ తోటి మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయలేము. బట్ త్రోస్ వీ కెన్ డిక్లేర్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ విత్ కామా సపరేటెడ్ బై యూజింగ్ త్రోస్ కీవర్డ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? ఏమేమి గుర్తు రావాలి? ఐ స్టాప్ ఇన్ రికార్డింగ్.